सिर्फ 2 करोड़ की गल की और ये आख्या कि मैं तो सिर्फ एक बार ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी गल हुई सी, वो भी हुणे ਤੁਹਾਨੂੰ मैं जरूर सबूत ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ 10 करोड़ बारे बोले ही नहीं। अमिताभ बच्चन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ अपडेट लै रहे थे और ਤੁਸੀਂ राती ਜਦੋਂ लाइव ਹੋਏ हो और ਤੁਸੀਂ आखदे हो कि बिल्कुल मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक बारी गल हुई है, इस तो इलावा गल नहीं। अमिताभ बच्चन जी लिख रहे ने कि भाई मैं एंटायर बंगला साहब का डायग्नोस्टिक सेंटर मैं डोनेट किया। मैं तुहाडे तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैं गिद्ध हाँ, कि मैं बाज हाँ, कि मैं कबूतर हाँ, कि मैं तितर हाँ। मर्द दे बच्चे सी एक चल मार दिंदे ना तुसी सज्जन कुमार नूं, असीं भी तुहानूं सलूट मारदे कि वाकई मां ने पुत जम्मिया मनजिंदर सिंह सिरसा। ये जिन्ने प्रधान रहे ने इन्हां तो बड़ियां वड्डियां वड्डियां सेवावां सारियां ने कीतियां होण, लेकिन इहो जी ड्रामेबाजी मैं अज तक नहीं देखी। ये जिहड़ियां सिख मर्यादावां ये सरसा एंड कालका इसनूं खत्म करना चाह रहे हैं, ये असी खत्म नहीं होण देंगे। लेकिन उस तो वड्डियां गल्लां ने सिख ट्रैडिशन सिख मर्यादा दी, गुरु हरकृष्ण साहब के दर की मर्यादा दी कि उत्थे मलेश नूं दर्शन नहीं दिते सी, कातलों तो पैसे नहीं लेते जा सकते। पर अज मैं कुछ गल्लां कौम नाल पंथ नाल साझियां करना चाहना। बंगला साहब गुरु हरकृष्ण पातशाह 8वें गुरु नानक साहब का स्थान, जिथे दुनिया आके नतमस्तक होंदी है, लेकिन वो पिछे एक इतिहास है कि जदों राजा जय सिंह ने गुरु साहब नूं दिल्ली आने का न्योता दिता और गुरु साहब दिल्ली आए, औरंगजेब ने बहुत प्रेशर पाया कि मैं गुरु साहब के दर्शन करना चाहना, लेकिन गुरु साहब ने आख्या कि मैं मलेश दे मत्थे नहीं लगना। औरंगजेब वर्गा बादशाह होवे और 8वें गुरु नानक ये आख देन कि मैं तेरे मत्थे नहीं लगना, मैं समझदा उस वेले दिल्ली शहर च बह के कौन युद्ध कर सकता सी? ये गुरु नानक का घर ही कर सकता सी। पर सरदार सरसा साहब तुसी उस दल नूं भी ढाह लाई है, तुसी उस दल की जिहड़ी मर्यादा सी तुसी उस नूं भी ढाह लाई है। तुसी कातलां दे पैसे लैके उस स्थान ते जो कुछ तुसी आखदे हो कि भाई ये अमिताभ बच्चन ने लाया और ਉਹਦੇ शोले गाए ने, ਉਹਦੇ मैं कुछ सबूत कुछ राती दिते सी, अज भी जरूर मैं तुहाडे सामने लैके आवांगा। और सब तो वड्डी गल कि तुसी चुप रहे, तुसी सिर्फ 2 करोड़ की गल की और ये आख्या कि मैं तो सिर्फ एक बार ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी गल हुई सी, वो भी हुणे तुहानूं मैं जरूर सबूत देंगा। तुसी 10 करोड़ बारे बोले ही नहीं। आखिर ये अज तो 3 महीने पहले तो मशीनां की ओपनिंग होंदी है, लेकिन मशीनां के ऑर्डर तो कितने महीने पहले होए होणगे। उन्हें 10 करोड़ रुपया जो दिता सी वो तुसी उदों बोलते हो जदों वो अपने ब्लॉग च लिखता है, वो सारी डिटेल हुणे मैं तुहानूं दिखावांगा। लेकिन तुसी छुपाया, मैंबरां तो छुपाया, कौम तो छुपाया और तुसी पैसे ले। मैं ये समझदा वां कि तुसी एक बहुत वड्डा धरोस स्थान ना कीता जिथे गुरु हरकृष्ण पातशाह ने एक मर्यादा तय की सी कि मलेश के मत्थे नहीं लगना। खालसा जी तुसी आखदे हो कि मेरी एक बारी गल हुई, मैनूं पता ही नहीं पैसे कदों आए। ये तुहाडा ट्वीट हैगा जिहदे तुसी आप लिख रहे हो जी, ये पढ़ो जिन्हों मैं हाईलाइट किया है। ये की लिख रहे हैं, अमिताभ जी कॉल्ड मी ऑलमोस्ट डेली, हर रोज़ अमिताभ बच्चन तुहाडे कोलों अपडेट लै रहे सी और तुसी राती जदों लाइव होए हो और तुसी आखदे हो कि बिल्कुल मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक बारी गल हुई है, इस तो इलावा गल नहीं हुई। इस तो बाद
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਤਲੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਡੋਨੇਟਡ ਦੀ ਐਂਟਾਇਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਉਤਲੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਐਂਟਾਇਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ provided us with MRI machine CT scan at ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ। ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ। ਇਹ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਲੀਆਂ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਫੇਰ ਪੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਉਤਲੀਆਂ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਪੜ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਬਰ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਨੇਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚਾਵਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਟਲਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਲੈ ਲਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਧ ਹੈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿੱਧ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਔਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨੇ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ 84 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ? ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ 1984 ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਡ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ 84 ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ, ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਸਾ ਜੀ ਰਾਤੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ 26 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ 2017 ਸਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੋ 2017 ਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਜੀ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ कि खून का बदला फूल से लेंगे, तू ये बोलिया सी कि बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है, तू सपोर्ट कीती है। ये कौन बोल रहे ने? कालका जी तुहाडे प्रधान साहब जिन्हां दा कमरा तुहाडे सामने आमने सामने बूआ, वो बूआ खोल के पुछ लो, नहीं तो टैलीफोन मिला के पुछ लो, क्योंकि तुहानू सबूत चाहिए ने। तुसीं भज्जण दा राह लभदे पए हो, तुसीं कौम नू उस जगह लिया के खड़ा कीता। देखो सिखा कोल की है, सिखा कोल अणख है, तुसीं अज अणख ते सट मारीए सब। अगली गल, अजमेर सिंह रंधावा एक शख्सियत ने दिल्ली च, वो 2011 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ PIL ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 2011 ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਵੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀਆ और होर जथेबंदियां जांदियां ने अकाल तख्त साहब ते, क्योंकि बादल साहब इनवाइट करते ने अमिताभ बच्चन नू कि विरासते खालसा दा तू मुहूर्त कर आ के। और जदों एक कंट्रोवर्सी पैदा हुंदी है, इस कंट्रोवर्सी दे उत्ते अकाल तख्त साहब ते शिकायत जाती है, अमिताभ बच्चन रुक जाता है। जिहड़ा उत्थे बॉम्बे तो जिहड़ा SGPC दा मैंबर है बावा, वो पूरा जोर लांदा, अज भी जोर ला रहा, अज भी जो कुछ हो रहा जरूर उसका भी विच इहदे च रोल हैगा। और वो आखदे ने कि इन्हां नूं माफी दे देनी चाहिए है। सर कालका जी, मैं एक चीज़ होर दिखाना चाहना, कौम नूं पता लगना चाहिए तुसीं किहड़े परिवार तो हो, तुहाडा पिछोकड़ की है। ए देखो, ये कालका जी दे दादा जी जदों प्रधान सीगे, इंडियन एक्सप्रैस च फुल पेज एड दी है अकाल तखत के खिलाफ। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी नूं तुसीं खुश करना सी, राजीव गांधी नूं खुश करना सी कि किते तुहानूं फैक्ट्री का प्लॉट चाहिए सी, जिहड़ा तुसीं प्लॉट लिया मायापुरी चों, सब नूं पता है कि किहड़ी सरकार ने और किवें दित्ता तुहानूं, या राज्य सभा की मैंबरी लैनी सी। इहदा पहला पैरा ही पढ़ लवो, जिहदे सीधे तौर पर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान लिखदा पिया, हाउएवर the jathedars of Akal Takht who violated the basic Sikh values and traditions would not justify their position as the custodian of Sikh faith and institutions. They would instead be guilty of violation of the basic Sikh ethos. ये तुहाडे दादा जी लिखदे पए ने। Against the background, the Hukamnama indicting Surjit Singh Banala, the Chief Minister of Punjab, is a gross violation of Sikh traditions and is demanding to Sikh institution, is damaging to Sikh institutions. A full page है गुरु दी गोलक चो अकाल तख्त साहब के खिलाफ दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी दवे। और अज तुसी आख रहे हो कि मैं फिर बंगला साहब, जिवें तुसी
ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ 10:30 11 ਵਜੇ ਦਾ। ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਰੰਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਦਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ 84 ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਮਨੂ ਵੀ ਸਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਔਰ ਹੋਰ 2-4 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਕੌਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਕੌਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਆਪਣਾ ਔਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੋਡ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 84 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 100 रुपया दिहाड़ी मेरे को 500 रुपया दिहाड़ी या 400 रुपया दिहाड़ी बचती है, मैं 100 रुपया उसमें से दूंगा। लेकिन ये कौम को कलंकित मत होने दीजिए। हमारी खून का पैसा, हमारी लाशों का सौदा करने वालों को रोकिए। मैं समझदा सोमवार ਨੂੰ फैसला लिया जागो पार्टी ने कि ਅਸੀਂ अकाल तख्त साहब जावांगे, जथेदार अकाल तख्त ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੀਫ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਇਹ ਸਰਸਾ ਐਂਡ ਕਾਲਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਿਹਦੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।